시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘의 현장 뉴스 지금 시작합니다. 상당수 한인들의 참여 속에 테리 맥컬리프 주지사 후보 후원 행사를 개최했습니다. 오늘 행사는 제프 맥케이 페어팩스 슈퍼바이저의 의장이 주관했습니다. 관계자들과 이야기를 나눠보겠습니다. Hello. Hello. How are you? I'm doing great. Tell Good us to a little bit today event what's fundraising? Yeah, so we're raising money for my re-election campaign. You know, 4 years goes by quick. Was elected chairman in 2019, and so we're getting ready for 2023. But also we're here celebrating some great successes in Fairfax County. The fact that we can be out here today celebrating each other and being able to do it safely because of the work that we've been doing in the county to get people vaccinated and keep people safe. This is a combination fundraiser, but also a celebration for the community about how far we've come in the last year and a half. Can you tell us a little bit your background history? Yeah, so I was elected chairman to the Board of Supervisors in 2019. Before that, I served for 12 years on the Fairfax County Board of Supervisors as a district representative, serving Kingstown, Springfield, Franconia area of the county. And before I ran for office, I had been on the chief of staff for the Board of Supervisors for 12 years before that. So I've literally dedicated my life and the last 26 years of my life to service in Fairfax County. Okay, so 오늘 행사에는 통합 한인 노인 연합회 우태창 회장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 오늘 나오신 소감이 어떠세요? 예, 오늘은 전부 다 테리 맥컬리프 버지니아 주지사 후보 민주당 네네. 어떤 정책을 가지고 있느냐. 네. 그러고 이제 페어팩스 카운티 우리 예. 제프 맥케이도 같이 나왔기 때문에 네네. 한인 사회 동포들을 위해서 네. 어떠한 정책이 있느냐. 네. 그걸 알고 싶어서 오늘 좀 참석했습니다. 만약에 테리 맥컬리프가 이번에 주지사로 당선이 된다면은 우리 노인의 연합 회장으로서 어떠한 주문을 하고 싶습니까? 예, 특히 지금 제일 버지니아 이 페어팩스 카운티 어리에 많이 노인애들 많이 사는데 첫째 시니어 아파트멘트. 네. 그다음에 시니어들 대한 복지 정책. 네. 그거를 갖다가 건의하고 싶습니다. 네. So he says Phelps County senior apartment. So he want that project. But Yes. what do you think? Well, it's really important that we take care of our seniors. You know, folks who have built up this county, who live in our county, who are vulnerable. If anything, we've learned over the last year and a half how important it is to take care of our seniors, prioritize their needs, and we know that housing, recreation, community facilities are really important to our seniors and maintaining their health. And so we put a high priority of that on, in Fairfax County and believe in taking care of those who have been trailblazers in the county. And we know our seniors are vulnerable, especially now. 그러니까 통합 노인 연합회에서는 이제 민주당 공화당을 따지지 않고 우리 한인 커뮤니티를 위해서 일해줄 그런 후보를 찾고 있다 이런 말씀이죠? 예, 맞습니다. 예. Okay, so can you tell us a little bit Korean community or Korean border something? Yes, well, first, we are so proud in Fairfax County of our diverse community and the contributions that our Korean Americans make to Fairfax County. You know, one of the things that makes our community strong is that we're an opening, welcoming community for all people to come to Fairfax County to be successful. We have outstanding schools, very low crime. And high diversity, and that to me is our economic strength in Fairfax County. It's why we're successful. It's why businesses and people want to come and live here, and that is all things we can't take for granted. In order to have those things, you have to have strong leadership, and I'm really proud of the work we've been able to do in the county to maintain that reputation. 저 한인 유권자들에게 투표 참여 독려 한 말씀 해주시죠. 투표 참여 내가 캠페인을 하겠지만 각 아파트가 12군데 리더에 있기 때문에 내 한 표가 투표를 하게 되면은 당선을 좌우한다. 네. 거기입니다. 오는 11월 2일 승리의 축배를 들을지 관심이 주목됩니다. 폴스 처치에서 TVK 뉴스 김성환입니다. 여러분 안녕하십니까. 오늘의 현장 뉴스 지금 시작합니다. 쇼핑 시즌과 연말 연시가 다가오고 있지만 한인 상인들은 좀처럼 회복되지 않는 경기 침체로 한숨만 깊어지고 있습니다. 저는 지금 현재 상황과 향후 전망을 알아보기 위해 한인타운에 나와 있습니다. 상공인 몇 분과 만나 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예, 바쁜데 이렇게 또 응해 주셔서 대단히 감사드리고요. 예. 본인 소개 좀 해주세요. 예, 저는 제 이름은 안시관이고요. 네.
저는 이제 오로 리프트 케어라고 좀 생소할 겁니다. 네. 이런 분야에. 네. 그럼 오럴 리프트 예, 케어가 예. 뭐 하는 업종인지 조금 저는 구체적으로. 이제 네. 예전에 이제 바디샵에서 바디맨을 일했지만 지금은 네네. 그 메케닉 샵에 관한 장비, 아, 즉 말하자면은 메케닉 샵의 네. 리프트라든가 네. 에어 컴프레셔 또 이렇게 여러 가지 장비들을 네. 판매하고 또 서비스 수리하고 네. 그다음에 또 뭐 중고도 또 수리해서 또 판매도 하고 또 네. 그런 업종을 하고 있는데 아무래도 잘 모르실 뿐만 아니고 네. 미국에서는 지금 제가 처음이라고 알고 있습니다. 그렇군요. 50개 주에서. 아, 예. 한인으로서. 예, 처음에 예, 모든 그 컴피티션 컴퍼니가 네. 대부분 백인들이죠. 네네. 저도 그 밑에서 배웠으니까. 네. 예, 보니까 지금은 뭐 크게 한인이 하는 거는 내가 네. 들어보지는 못했습니다. 예, 그럼 거의 이제 한인은 유일하게 이렇게 독점을 하고 있다고 봐도 과언이 아니네요, 그죠? 그렇죠. 독점을 하기보다는 뭐 저 말고도 백인들은 더 저보다 뛰어난 사람들이 많이 하고 있는데 이제 앞으로 이제 전망이 보면은 이제 메케닉 샵이 백인들이 별로 선호하는 업종이 아니더라고요. 옛날처럼 그렇군요. 이제 주로 보면은 그 외국인들이 네. 저 흑인이라든지 아프리카계 네네. 또 라틴계 네. 또 한인들도 사실 또 하고 있지만은 그렇죠. 좀 이렇게 거기보다는 뭐 첨단 IT나 이런 쪽으로 많이 나가니까 이 분야에서는 아무래도 뭐 크게 비전, 예, 그런 있다 이거죠. 좀 괜찮을 것 같은 네. 그런 흐름이 이제 흘러가고 있는 것 같아요. 네, 예. 그러니까 한인으로서는 조금 이렇게 독특하면서 생소한 업종에 이제 비즈니스를 하시는데요. 예, 예. 요즘 뭐 이렇게 많은 사람들이 말씀하시기를 코로나 사태가 발생하면서 예. 굉장히 뭐 사업이 힘들고 어렵다. 그렇죠. 이 앞에 예. 전망이 굉장히 이게 불투명하다. 막 예. 이런 말씀들을 많이 하시는데 지금 이 하시는 사업은 어떠세요, 이 업종은? 사실 저는 그 팬데믹 때 네네. 사실 한 배는 더 이렇게 바빴다. 와. 예. 어. 그렇게 볼 수가 있죠. 왜냐하면은 제 네. 업종의 특성이 뭔가 하면은 네네. 경기가 좋아서 네. 비즈니스를 오픈을 해도 네네. 또 장비가 잘 팔리고 네. 또 그런 경우가 있죠. 그 다음에 또 문을 닫아도 경기가 안 좋아도 네네. 네. 그 있는 그 랜로드랑 테넌트가 계약하면 그 장소를 비워줘야 되니까 그렇죠. 또 그걸 다 띄어내야 돼요. 아, 그렇군요. 예, 그러니까 이래도 뭐 큰 문제 없고 저래도 별 큰 거 없는데 이제 중고 같은 것들이 만약에 문을 닫으면 제가 트레이드 받아서 또 판매할 수 있는 그런 하여튼 뭐 크게 지장은 없었어요. 아, 그렇군요. 예, 근데 조금 이해할 수가 없는 게 예, 아무래도 이 사회 전반적인 그 분야 예, 비즈니스 업종들이 어떤 침체나 예, 또 어떤 그 불경기를 맞게 되면은 예. 아무래도 영향을 미치지 않습니까? 초반에 조금 그랬는데 네. 제가 이제 뭔가를 하면은 아까도 특수성을 이야기하자면은 네. 메케닉 샵은 차가 한 대가 와도 리프트가 필요하고 그렇죠. 10대가 와도 필요합니다. 네. 만약에 하이드롤릭이나 안전 네. 시스템이 안 되면은 메케닉들이 그 리프트를 사용하지를 못하죠. 네. 그러니까 저 같은 경우에는 뭐 팬데믹 와서 예. 팬데믹 그전이나 이전에 좀 뭐 더 바빠진 거는 이 사실이죠. 사실 그럼 저 매출 면에서 얘기한다면은 매출이라면은 팬데믹 이전과 팬데믹 이후 또 팬데믹 그 진행 과정에서 예. 어느 정도의 그 현상을 보였습니까? 한 제가 봤을 때는 제 같은 경우는 중고 판매가 팬데믹 이후에 네. 많이 나갔어요. 아, 그렇군요. 예, 왜냐하면은 이 경기가 어려우니까 샵은 누구나 늘어요. 또 그렇죠. 열고 네. 또 닫기도 하고. 근데 이제 사실 여 뒤에 이제 샵이 있지만은 네. 지금 추세가 뭔가 하면은 그 중국 제품들이 네네. 많이 이제 들어오지 않습니까? 네. 퀄리티가 떨어져요. 네. 근데 이제 샵을 오픈하는 사람들은 네. 돈이 없으니까 네. 중고라도 아니면 또 중국 거라도 일단은 시작을 하게 되지 않습니까? 네. 그러면 이제 유압 같은 경우 그렇죠. 실린더라든지 모로라든지 네. 이런 것들이 잘 고장이 빨리 나요. 아. 그래서 이런 경우를 통해서 제가
이 중고가 네. 이제 중고는 이제 제가 판매하는 거는 중국 거는 판매 안 하고 네. certified 즉 말하자면은 오로 리프트 인스티튜션이라고 네, 네. 그 보정돼 있는 제품들을 네. 중고를 고쳤다가 이제 판매를 하게 되는데 팬데믹 이후에는 많은 버젯이 없으니까 사람들이 오픈할 적에 중고를 찾는데 꽤 많이 중고 판매로 네. 이렇게 이제 그 매출이 많이 올라간 경우가 됐죠. 예. 네, 그렇다면 코비드 19 팬데믹 이후에 이게 많은 변화가 지금 일고 있는데요. 예, 예. 새로운 어떤 비즈니스나 새로운 업종을 모색하는 한인이 있다면 이 업종을 한 번쯤 생각해 볼 필요성이 있다고 보시나요? 예, 많은 분들이 문의도 하고 예전에 이제 제가 신문 광고도 한번 내봤는데 네. 이게 기술직이기 때문에 네. 이게 하루아침에 이루어지는 거는 아닌 것 같아요. 네. 이거를 적어도 한 3년이나 5년 정도 배워서 네. 이거를 하고자 하는 어떤 그 마음가짐이 네. 되게 중요할 것 같아요. 누구나 뭐 어느 업종이나 다 마음가짐이 중요하지만은 저 같은 경우는 이게 기술이니까 안전에도 갈려 있고 제가 이거 잘못 설치하면은 네. 다른 사람이 몸을 상하거나 또 다칠 그렇죠. 염려도 있지 않습니까? 네. 그런 어떤 그 전문성을 두고 어떤 걸 배우게 되면은 미국에 뭐 50개 주니까 네. 멜랜드도 얼마든지 가능하고 네. 또 락빌 쪽에 그다음에 라우럴 쪽에 없습니다. 사실 이건 저는 페어팩스에서 예. 시작하는데 그런 관심 있는 분은 좀 개인적으로 저하고 만나서 상담을 하면은 저도 또 그분들의 이야기를 듣고 네. 어떻게 상담은 해드릴 수 있습니다. 예, 그러면 예. 지금 이제 어쨌든간 워싱턴 에리아뿐만이 아니라 전국적으로 프랜차이즈를 구상하고 계시는 것 같네요, 그죠? 예, 저는 이제 이걸 하면서 앞으로의 메케닉 샵의 판도가 바뀐다. 이거를 어떻게요? 제가 좀 봤는데요. 네. 지금 테슬라 같은 경우에는 네. 브레이크를 10몇만 마일까지 안 바꾸는 와. 그런 경우가 있고 네. 엔진 오일도 꽤 오래 가는 우리에서 3,000, 5,000 이렇게 오일을 가는데 그게 좀 다른 것 같아요. 상당히 마일리지도 오래 가고 하는데 앞으로는 메케닉이 사라지고 네네. 개인 서비스, 즉 말하자면 내 스스로 셀프 서비스 하는 시대가 도래한다. 온다. 예, 그러니까 주로 보면은 메케닉 샵에서 리페어를 해서 레이블을 이렇게 네. 해서 인컴을 만들고 네. 소득을 만드는데 보면 이제 전기차는 그냥 제품 자체를 그냥 띄어서 누구나 붙일 수 있게끔 또 유튜브에도 또 네, 네. 리페어하는 방법들을 쉽게 보여주니까 네. 앞으로 그렇게 되면은 저는 이 리프트를 렌탈 비즈니스로 그렇군요. 앞으로 전망을 제가 조금 생각을 하면서 앞으로 이런 부분들을 조금 지금 웹사이트도 네. 제작하고 네. 몇 가지 하고 있는데 구체적으로 제가 여기서는 다 말씀은 못 드리지만은 그러니까 어떤 그런 예, 것들을 지금 그러한 준비를 하고 예, 있습니다. 변화가 올 가능성이 예. 있기 때문에 예. 미리부터 그런 준비를 하기 때문에 예, 지금 하고 이러한 있죠. 업종에 종사하시는 분들도 그걸 염두에 둘 필요가 있다. 예, 이런 그렇죠. 말씀이군요. 예, 예. 그렇다면은 이제 현재 그거는 이제 향후에 이제 그러한 어떤 변화와 전망 계획이고 현재 이 올 연말과 또 다가올 연초 예. 이 업종의 그 비즈니스는 어떻게 전망하고 계십니까? 예, 사실 겨울이 다가오면은 다들 업주들이 네. 불안해합니다. 사실 이게 텍스 시즌도 있고 네. 보고 하는 그 시즌에 또 돈을 안 쓰고 네. 또 이러니까 저는 크게 이렇게 어려움을 네. 어려움이 오지 않을 거라고 제 업종에서는 네. 특별히 이제 제가 하고 있는 게 이제 여러 분야가 있는데 그렇죠. 국내 정말은 페어팩스나 버지니아, 멜랜드도 제가 하지만은 네. 저 같은 경우에는 중남미에도 네. 제가 중고가 나갑니다. 네. 이제 보면은 그 중남미 그 친구들이 자기 나라에 자기 메케닉샵 하나 오픈하는 게 꿈이에요, 사실. 네. 이제 이민법도 그렇고 네, 여러 가지 그렇죠. 불안하니까 언제든지 상황이 바뀌면은 자기 고향으로 돌아가는. 그렇죠. 그러면 이제 여기서 메케닉 하는 친구들이 네. 주로 보면 저한테 주문을 해요. 나는
타이어 체인지열, 밸런스, 리프트 몇 개가 필요하니까 네. 준비를 해주라. 네. 그러면 제가 준비해 놓으면은 그분들이 디파지를 하고 계약서를 쓰면은 제가 또 그렇게 하니까 저는 뭐 이렇게 앞으로 뭐 올 연말뿐만 아니라 네. 이 장비 업종에서는 크게 타격이 없을 것이다. 예. 예. 이제 그러니까- 대신에 이제 가장 중요한 거는 이거를 우리처럼 서비스를 할 수가 있어야 되죠. 네. 장비만 팔아서는 되지 않죠. 그렇죠. 저는 이제 전 품목을 다 다루니까 미국 거, 독일 거, 일본 거, 또 한국 거도 가끔 수입이 네. 오더라고요. 네네. 하는데 좀 그런 쪽으로 하고 앞으로 이제 조금 더 전망을 따지자면은 네. 올해 겨울뿐만 아니라 미래를 본다면은 한국에도 네. 리프트 장비가 좋은 회사가 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 그런 거를 이제 미국에 진출시키는 방법들 이런 것들을 좀 연구를 많이 하고 있죠. 예, 하여튼 앞으로 우리 한인들에게 새로운 업종에 또 전망이 있는 업종의 비즈니스를 많이 알려주시고 홍보해 예. 주시면 대단히 감사하겠습니다. 예, 또 이렇게 찾아주셔서 감사하고요. 저 혹시 뭐 이런 분에 관심이 있으면은 네. 누구든지 제가 상담을 해서 또 뭐 원하시는 분들이 있으면 또 어떤 그런 거를 도움을 줄 수 있으면 저 최선을 다하도록 하겠습니다. 예. 네, 지금까지 시청해 주신 여러분 감사합니다. TVK 뉴스 김성환입니다. 네, 안녕하세요. 본인 소개 좀 해주시죠. 만두랑 김밥 운영하는 사람입니다. 네, 요즘 코로나 이후에 이 장사가 힘들죠? 어떠세요? 예, 많은 고객들이 찾아주셔서 고마운데요. 네. 물가가 너무 올라서 문제고 네. 그리고 인력난에 일할 사람이 없어서 좀 문제가 많이 됩니다. 그럼 물가가 오르고 인력난이 부족하면 이중고에 지금 시달리고 있는 거네요. 그러면요. 예. 예. 그러면 이러한 그 위기를 어떻게 지금 대처해 나가고 계시는 거예요? 본인이 일을 네. 좀 더 많이 하는 쪽으로 가죠. 아, 일할 사람이 적은 반면에 네. 예, 좀 더 일찍 일어나고 좀 그래도- 늦게까지. 그래도 이 코로나 이후에 더 이렇게 장사하시는 게 힘드시죠? 힘들죠. 예. 예. 매출도 좀 많이 이렇게 어떻게 떨어졌나 아니면은 뭐 매출은 그냥 네. 그저 아, 예. 그러니까 투고가 많이 예, 늘어났군요. 투고도 있고 네. 원래 뭐 단골 고객들이 많아갖고 예, 좀 많이 찾아주시는 편이라서 그저 그냥 그럼 이 요즘 많은 다른 그 이제 업주들은 상당히 힘들고 어렵다고 지금 막 아우성이거든요. 예, 그래도 만두랑 김밥이랑은 그래도 이제 그런 가운데도 이렇게 운영해 나가시는데 크게 어려움이 없다. 예 이런 그런 말씀. 어려움은 없는데 물가와 그 일할 사람 구하기가 너무 힘들어갖고 물가가 어느 정도로 올랐어요? 뭐 지금? 2배, 3배? 네. 많이 오른 거는 2배, 3배. 그래 구하기가 힘들어요. 아, 물건 사러 가면 없어서 못 아. 사갖고 그러니까 장사하는 조금 힘들죠. 물건을 구입하기가 너무 힘들다. 예, 없는 아. 물건이 많아요. 그러면은 그렇게 물가가 올랐으면은 어떻게 이 음식 가격값도 올려야 되나요? 어떻게 돼요? 많이 올리지는 못하죠. 네. 예. 그래서 1불 정도 네. 올렸는데 네. 어, 그래도 하여튼 지금 이제 굉장히 여러모로 위기만 위기인데 올 이제 다가올 연말 이러한 위기를 지금 어떻게 이제 좀 타개 나갈 그러한 대책은 가지고 계세요? 예, 그냥 뭐 손님한테 서비스 열심히 하고 네네. 예, 열심히 운영하는 것밖에 없죠. 네. 예. 그러니까 더 친절한 서비스와 맛있는 음식과 예, 예. 푸짐한 그 음식을 제공하겠다는 그런 그럼요. 말씀이죠. 그것밖에 없죠. 네, 네. 하여튼 이 위기를 잘 타개하시길 바라겠고요. 예. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 아, 네, 안녕하십니까. 제가 지금 한인타운에 나와 있는데요. 본인 소개 좀 해주세요. 전 나폴레옹 애난델에서 나폴레옹 제과점을 운영하는 조종필입니다. 네, 이제 코로나 사태가 벌어진 지도 1년 한 9개월이 됐는데 그 기간 동안 어땠습니까? 운영이. 처음 한 2, 3개월은 조금 힘들었었는데 그 다음부터 다시 백업이 된 것 같습니다. 아, 근데 이제 한인타운의 많은 업종의 그 비즈니스 오너들이 지금 뭐 힘들다, 굉장히 어렵다는 이렇게 아우성을 많이 하거든요. 네. 근데 제 과점은 이제 예외 같은 애 그러니까. 그러니까 그 워킹 하는 데는 조금 그 바이러스 네. 때문에 주저를 하지만은 네. 캐리아웃 아. 캐리아웃은 굉장히 조금 왜냐하면 식구들이 다 집에들 있기 때문에 네네. 여행도 못 가고
올 에브리바디들이 집에 있기 때문에 네. 간식거리가 많이 필요해서 제과점은 괜찮았습니다. 그럼 제과점은 올 연말 전망도 굉장히 밝은 편이네요, 그죠? 왜냐하면은 네. 그 연말에 그 모임들을 많이 할 때는 네네. 선물용 같은 것이 별로 필요가 없지 않습니까? 네. 근데 지금은 모임 같은 것들이 조금 자제를 하기 때문에 네, 그렇죠. 서로 선물용으로 많이 그 이용할 거로 전망이 됩니다. 아, 그러니까 예전에는 이제 인 안으로 오시는 분들이 많았는데 지금은 이제 뭐 캐리아웃이나 투고라든가 가져가시는 분들이 많다 이거죠? 그렇죠. 네. 근데 이 제과점이 이제 아직까지 주로 그 주 고객이 한인입니까? 아니면 타인종들도 많이 지금 늘어나고 지금은 저희가 처음에 제가 이 가게 20년 전에 그 오픈했을 때는 네네. 한국 분들이 거의 80~90%였습니다. 네. 근데 지금은 타인종들이 거의 50%에 육박을 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 예. 근데 이제 보시기에 한인타운 경기 체감은 어떻습니까? 경기 체감은 이제 그 전에는 네. 애난데일이 한국의 집약체였었는데 네네. 지금은 센터빌 뭐 이쪽으로 다 그 이분화가 돼가지고 네네. 조금 전체적인 분위기는 조금 썰렁한 분위기입니다. 아, 그래도 이제 뭐 K마켓이라든가 이렇게 대형 마켓이 좀 들어오면서 조금 더 활성화가 되겠죠? 아무래도 이제 그 동안에 뭐 레스토랑 그 버페집도 오픈을 했고 네. 한 4~5군데가 오픈했지 않습니까? 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 아마 더 연말이 지나면은 더 활성화될 걸로 생각이 됩니다. 네. 네, 지금까지 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 여러분 안녕하십니까? 백세 건강의 김성환입니다. 오늘도 박재선 원장님을 모셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네, 이렇게 바쁘신데도 이렇게 초대에 응해주셔서 대단히 감사하고요. 오늘은 어떤 주제로 우리 시청자들을 찾아갈 겁니까? 치매하고 코비드 팬데믹에 대해서 좀 말씀을 나눌까 합니다. 아, 그렇군요. 제가 안 그래도 어저께 어떤 분을 만났는데 이 할머니예요. 이분이 연세가 90이더라고요. 네. 근데 갑자기 말씀을 하시는데 네, 뭐 우리 집에 도둑이 들어왔었다. 그래서 내가 도둑에게 밥을 해줬다. 그랬더니 뭐 아침에 200불을 놔두고 갔다. 착한 사람이네요. 아니 근데 그게 나중에 알고 보니까 치매예요. 치매로 이분이 그냥 말을 막 하시는 겁니다. 네, 네, 그래서 어저께 제가 그런 일을 겪었거든요. 그게 알츠하이머입니다. 아, 그러니까 하여튼 치매와 코비드 19 팬데믹 네, 이걸 좀 개요부터 간단히 좀 알려주시죠. 예, 치매 우리가 살아가면서 항상 걱정이 되고 네네. 긴장이 되는 부분이 있는데 네. 그것이 혹시 나나 나의 가족이 네. 치매에 노출되지 않을까, 아. 치매 걸리지 않을까, 네. 이 치매가 뭐길래 네네. 이렇게 갑자기 찾아오는 걸까, 네네. 이런 것을 그 병의 한 일부분인데 네네. 치매라고 하는 것은 이제 의학적으로 얘기하게 되면은 디멘시아, 네. 알츠하이머, 네. 그 다음에 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 네네. 그런데 이것은 젊었을 때는 네. 성장기에는 정상적인 네. 뇌 활동을 하다가 네. 우리가 나이가 들면서 기억력이라든가 아니면 인지 능력이라든가 네. 아니게 되면은 우리의 인격에 변화를 가져오는 뇌의 손상을 말합니다. 아. 이게 포괄적으로 말하는 게 네. 치매입니다. 아, 그러면은 이 치매가 근데 어떤 분은 연세가 드셨어도 네, 되게 또 멀쩡하신 분이 계시고 그렇죠. 또 어떤 분은 그러한 고초를 겪는 예. 분이 계시거든요. 네, 근데 그게 왜 사람마다 그렇게 차이가 있는 겁니까? 실질적으로 우리 이 인간 생활이라고 하는 것은 네. 단적으로 어떤 한 가지만 하는 게 아니고 네. 모든 거가 종합되어 있습니다. 아. 그렇기 때문에 제가 오히려 그거를 간략하게 설명을 드리려고 하게 되면 네. 세상을 살면서 편안하게 살지 마시라 이거예요. 아. 자꾸 움직이십니다. 네. 자꾸 말도 많이 하시고 네. 또 이것저것 챙겨서 일을 하시고 아. 그 다음에 또 뭔가 재미있는 이야기도 나누려고 그러고 네네. 이러한 거를 반복을 해서 하다 보게 되면 뇌 손상이 그만큼 줄어들게 됩니다. 아, 그럼 그렇다면은 우리가 쉽게 이제 가정이나 평소 내가 이 생활을 하면서
쉽게 접할 수 있는 방법을 예를 들면 어떤 방법이 있는 거예요? 결국은 이 문제나 관건이 뇌 손상에 대한 문제거든요. 네네. 뇌 손상에 대한 문제이기 때문에 뇌를 자꾸 움직이는 게 좋습니다. 아, 그러니까 머리를 써야 된다. 예, 이런 머리를 말씀. 자꾸 쓰시는 게 좋습니다. 네. 그래서 저희들이 가장 간단하게 할 수 있는 방법은 꼭 권유를 해드리는 거가 네네. 외국어, 네. 복잡한 외국어 말고 네. 간단한 외국어. 네네. 간단하게 안녕하세요. 그다음에 고맙습니다. 네네. 이런 간단한 말을 배우는 겁니다. 음. 외국어 공부하기. 네. 또 그것도 조금 넘어가시게 되면 흥에 겨워가지고 네. 음악을 연주한다든가 네. 어렸을 때 피아노를 쳐보신 분들은 피아노 다시 건반을 열어놓으시고 네. 피아노 가지고 동요도 쳐보시고 네. 이것저것 해보시는 겁니다. 네네. 찬송가도 좋으시고 아니면 뭐 여러 가지 우리 일상생활에서 흥겨운 뭐를 피아노로 하시는 거. 또 한 가지는 뭐냐면 네네. 우리가 가만히 그냥 앉아있지만 말고 네. 자꾸 움직이는 겁니다. 오늘은 빨래를 할까? 네. 오늘은 강아지를 시간 맞춰서 데리고 나갈까? 아니게 되면 우리 손주와 함께 앞에 나갔다 오는 거를 네. 우리 앞으로는 아침 7시에 꼭 나가자. 응? 네. 그렇게 해가지고 아침마다 뭔가를 챙겨서 하는 겁니다. 그러면은 기억이 다시 살아나고 그 다음에 기억이 온전하게 메인테인이 됩니다. 또 다른 방법은 무슨 얘기냐면 우리 그 일기 쓰기. 네. 우리가 일기를 쓰려면 저녁 때 쓰지 않습니까? 네네. 아니면 오전에 식사 후에 쓰지 않습니까? 네. 이렇게 하게 되면은 지난 몇 시간 동안 거를 기억을 해줘야 됩니다. 네. 그래서 기억을 해서 일기로 글자를 남겨놓게 되면 그 다음날 읽어도 뭔가 새롭고 네네. 그 다음에 또 몇 시간 전에 있었던 일도 다시 기억을 해야 되고 그런데 그거 자체가 뇌 운동에 네. 상당히 도움을 줍니다. 네. 기억력에 도움을 주고 네. 우리의 메모리 칩 네. 그러니까 기억 소자를 활성화시키거나 네. 아니게 되면은 운동을 하는데 상당히 도움이 되니까 너무 어렵게 생각하지 마시고 간단하고 그 다음에 쉽게 일을 대처해 나가십시오. 그러니까 다시 제가 정리를 하면은 이제 세 가지로 요약을 할 수가 있는데요. 뭐 외국어, 영어나 일본어나 중국어나 뭐 라틴어나 외국어 아무거나. 말하는 거. 그렇습니다. 그 다음에 또 취미 활동, 악기라든가 노래라든가 뭐 피아노라든가 이런 등등을 내가 연주하고 가요도 좋습니다. 또 하는 것. 네. 네, 그 다음에는 이제 보통 집에서 어떤 소일이라도 자꾸 이렇게 가볍게 알아서 하면서 움직이라는 그런 뜻이죠. 그렇습니다. 그리고 이제 뭐 일기를 쓰든 메모를 하든 뭐 책에다 뭔가를 표시를 하든 내가 자꾸 기억을 되살리는 이러한 활동을 하라. 그렇습니다. 네, 그렇군요. 그렇다면은 네. 코비드-19 팬데믹을 내가 걸리지 않고 이기는 방법은 또 뭐가 있습니까? 이 뭐 어떠한 그 알츠하이머를 떠나서 이제 코비드 문제와 관련돼서 말씀을 드리면은 네. 이것을 내가 이제 그거를 이기는 방법, 네. 걸리지 않는 방법, 네. 이걸 우리가 집안에서 생활하면서 간단히 이렇게 특히 할 수 있는 네. 그러한 방법은 어떤 점들이 있습니까? 우리가 코비드-19에 대해서 걱정을 많이 하고 그렇죠. 그다음에 또 팬데믹 현상에 따라서 사회적인 제약도 많습니다. 그렇죠. 그리고 또한 이것 때문에 옆에 사람들이 하나씩 둘씩 없어지는 경우도 생기고 맞습니다. 네. 이렇게 되는데 이거에 대한 거를 너무 긴장하거나 너무 크게 생각하지 마십시오. 간단하게 생각하시는 네. 게 좋습니다. 단지 네. 우리 생활에 약간의 변화를 가져오는 게 좋다고 생각을 합니다. 네네. 전에는 우리가 손을 씻어도 네. 식사 전이라든가 외출을 갔다 와서 손을 씻는 거가 다였습니다. 그렇죠. 이제는 조금 더 자주 네. 물을 만지고 난 다음에 손 씻고 네. 잠깐 밖에 나가서 누구와 악수 한번 하고서도 손 씻고 네네. 비누를 가지고 손을 씻고 이런 식으로 해서 그 청결에 대한 문제 그다음에 또 이 코비드-19은 네. 공기를 통해서 움직입니다. 네.
공기나 아니게 되면은 침방울, 네. 아니게 되면 그 모이스처에 대한 스팀, 네. 어떤 이 작은 아주 미세한 물방울에 의해서 움직이는데 네네. 그 전파되는 거를 막기 위해서는 마스크를 쓰시는 거가 저는 좋다고 생각을 합니다. 아, 그렇군요. 근데 마스크를 항상 쓰고 다니게 되면 우리의 산소 공급량이 줄어들어서 네. 오히려 몸이 더 빨리 쇠해집니다. 그렇기 때문에 막는 것도 중요하지만은 네. 우리 몸을 유지하는 것도 중요하니까 여러 사람들이 모여 있을 때 마스크 쓰시고 네. 시장에 갔을 때 마스크 쓰시고 그다음에 이 사람들과 대화할 때 마스크를 쓰시는데 일반적으로 밖에 나가서 운동을 하신다든가 네. 아니게 되면은 어떤 산책을 하신다든가 이럴 때는 마스크 쓰지 않는 거가 좋다고 저는 생각합니다. 다른 사람들은 어떻게 생각할지 모르겠지만 네네. 이 노출된 공간 위에서는 마스크를 안 쓰는 거가 네. 오히려 몸에는 이롭다고 생각을 합니다. 두 가지는 무슨 얘기냐면 네네. 우리가 산소를 공급하는 거에 가장 중요한 역할을 하는 거가 호흡에 의해서 산소를 공급하게 됩니다. 네네. 공급받게 되고 그런데 이 공기 중에 있는 산소를 흡입하는 거 말고 네. 이 간접적으로 이 공급을 받는 거가 물을 마시는 겁니다. 네. 깨끗한 물을 마셔주게 되면은 H2O 네. 그 중에는 산소가 포함이 되어 있습니다. 수소 두 분자와 산소 한 분자가 결합이 돼서 물을 만드는데 우리는 물을 마시게 되면 몸속에서 네. 다시 또 이 분해가 됩니다. 그래서 산소를 공급받게 됩니다. 그러니까 물을 많이 마시고 면역력을 증가시키는 거가 특별히 뭐 하려는 것보다 오히려 낫습니다. 손 자주 씻으시고 네네. 그다음에 또 대중 앞에 나갈 때는 마스크를 쓰시되 대중 앞이 아니거나 가족들끼리 있을 때는 마스크 쓰시지 말고 네. 평상시처럼 편안하게 생활하십시오. 그렇다면은 이게 아직도 이제 많은 분들이 이렇게 어떤 문의 전화가 오는데요. 만약에 이제 코비드가 내가 걸렸다. 네. 그럼 처음에 이제 어떻게 이게 압니까? 이 코비드를 걸렸는지 안 걸렸는지. 우선 네. 코빗의 가장 첫 번째 증상이 두 가지가 한꺼번에 옵니다. 네네. 목이 칼칼하고 네. 기침이 아직은 나오진 않지만 기침이 나올까 말까 이렇게 간질간질합니다. 네. 그러면서 미열이 있기 시작합니다. 네. 열이 가벼운 열이 있기 시작합니다. 꼭 우리의 옛날에 감기 증상하고 비슷합니다. 이 감기가 올 때도 네네. 우선 입맛도 떨어질 때는 이미 지났습니다. 네. 열이 많이 올 때는 이미 지난 겁니다. 그러면은 거기에 마땅한 치료를 해야 되는데 이 코빗과 같은 경우에는 목이 간질간질하거나 네네. 아니게 되면은 이 그 열이 네. 으실으실 추워집니다. 열이 나게 되면 추워지거든요. 으실으실 추워지게 되면 일단 코빗이 아니라 하더라도 빨리 대처를 하시는 게 좋습니다. 대처하는 게 병원을 가라는 얘기입니까? 아니면은 병원을 가야 되는 거는 나중에는 병원을 가야 되겠지만 우선적으로 집에서 할 수 있어 가지고 한 80~90%를 처리할 수 있는 부분이 네. 타일레놀. 네. 타일레놀을 적정량을 2~3번 공급을 해서 우선 열부터 떨어뜨립니다. 열부터 떨어뜨리게 되면은 네. 코비드-19은 네. 자연적으로 씻겨 내려갑니다. 네. 그러면 현재 우리 저 박사님이 판단하시기로는 코비드로 인한 뭐 사망자라고 할까? 이게 지금 상당히 많아져. 감소 추세에 있는 건 사실이죠. 아니요. 아, 지금 현재는 거의 유지가 되는 건데 네. 참고적으로 코비드-19에 뭐 20만 명이 돌아가셨다, 30만 명이 돌아가셨다. 사실은 금년까지 누적 개수는 누적입니다. 네. 이걸 한 1년으로 생각하시면 안 네, 됩니다. 네, 네. 누적으로 70만 명이라고 얘기를 합니다. 네. 미국에서만. 네. 그러나 여러분들 생각해 보세요. 2018년에 네. 미국 단 한 국가만 우리가 살고 있는 미국에서의 한 국가만 네. 독감으로만 돌아가신 분이 약 8만 명이 넘습니다. 네.
독감으로만 코비드-19 오기 전이에요. 네. 그러다가 코비드-19이 창궐하기 시작한 20년이 됩니다. 네. 20년 초기부터 20년 한 해 동안에 약 한 20만 명이 돌아가셨습니다. 아. 그거는 왜 그러냐면 네네. 모든 바이러스는 창궐 초기에 굉장히 많은 희생자를 냅니다. 아, 그렇군요. 그러다가 서서히 줄어들어 가지고 네. 지금은 사실은 코비드-19에 걸렸다 하더라도 네. 무증상으로 지내시는 분도 많고 아. 그다음에 또 그냥 이 간단하게 약간 열이 있는 듯 싶다가 면역 기능에 의해서 물리치고 간단하게 처리되시는 분도 많고 네. 해가지고 지금 훨씬 많은 분들이 이 생존을 하십니다. 단 우리가 꼭 기억을 해둬야 되실 부분은 뭐 20만 명이 돌아가셨다, 뭐 10만 명이 돌아가셨다 이러한 경우가 있을 때에 그것이 누구에게나 다 적용이 돼서 돌아가시는 게 아니고 네. 약 한 65세 이상, 지금 통계적으로 보게 되면 65세 이상이 되신 분들이 돌아가시는 경우가 약 90% 이상이니까 네. 아, 그렇다면은 연세가 많으신 분들이 조금이라도 이상이 있게 되면 타일레놀 준비했다가 얼른 드시고 네. 그다음에 또 이게 물도 좀 드시게 하시고 또 식사도 이 가벼운 음식으로 식사도 공급하시고 비타민 챙겨 드리시고 네. 이렇게 해가지고 그 순간을 잘 넘기시게 되면은 무사하게 될 겁니다. 그리고 코비드-19의 지금 사망자의 네. 치명률이 굉장히 낮아진 것을 여러분들이 기억해 주셨으면 고맙겠습니다. 예, 그럼 오늘 우리의 그 이야기의 마지막으로 이 부스터샷 네. 이거는 꼭 맞아야 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 이것도 역시 연세 드시는 분들하고 틀린데요. 경우에 따라 틀리다고 생각을 합니다. 네. 물론 미국 정부에서는 모든 사람들이 부스터샷을 맞기를 원합니다. 네. 이것에 대한 근거가 뭐냐면 네. 바이러스의 옛날부터 바이러스를 예방하는 데에는 박신을 썼습니다. 네. 이 박신이 영원히 가는 게 아니거든요. 네. 치킨박스 박스는 영원히 갑니다. 네. 그리고 다른 박신들도 영원히 갑니다. 오랫동안 갑니다. 그러나 코로나 바이러스처럼 일반 바이러스의 박신은 1년이 맥시멈이고 네. 보통 코로나 바이러스처럼 한 5, 6개월 만에 소진되는 경우가 많습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 우리 면역 체계가 그만큼 이게 방어할 수 있는 능력이 보충을 받아도 충분치 않다는 얘기입니다. 네. 부스터샷은 이미 맞은 박신이 효력이 떨어질 때 보충시키는 박신이거든요. 네. 말하자면 우리가 매년 이 플루샷을 맞는 거와 같은 원리로 생각하시면 됩니다. 네. 그래서 건강 상태가 튼튼하신 분들은 일단 예방을 하기 위해서 박신을 맞는 거가 원칙으로 하되 네. 몸이 약하신 분들은 의사들하고 상의하십시오. 네. 그렇게 하고 본인 스스로가 오히려 부스터샷을 맞음으로 해가지고 부작용이 클지도 모른다는 것을 주의 깊게 기억하십시오. 네. 네, 오늘 좋은 말씀 대단히 고맙습니다. 감사합니다. 천만에요. 지금까지 시청해 주신 여러분 감사합니다. 사랑하는 성도 여러분 반갑습니다. 오늘도 귀한 말씀으로 여러분과 하나님께서 부어주시는 은혜를 나눌 수 있어 참 감사합니다. 우리 고국 대한민국의 선교사님들께서 들어오셔서 복음을 전하기 전에 예수님을 믿는 사람들이 있었습니다. 선교사님들께 찾아와서 우리가 예수를 믿으니 세례를 달라고 부탁하는 사람들이 있었어요. 어떻게 이런 일이 가능했을까요? 누군가가 전해준 성경책을 읽고 성령의 능력으로 예수님을 만난 것입니다. 할렐루야. 그렇다면 성경책은 어떤 책일까요? 어떤 이야기를 이 성경책은 선포하고 있을까요? 우리가 이것을 아는 것이 참 중요할 것입니다. 성경은 사랑하고 성경을 여러 번 읽는 것도 참 중요합니다. 그런데 성경이 어떤 책인지, 성경이 어떤 주제를 선포하고 있는지 아는 것은 더 중요합니다. 그렇지 않으면 성경을 많이 읽을수록 영적으로 교만해질 수 있습니다.
그런 대표적인 사람들이 바리새인들이죠. 성경을 읽지만 여전히 눈에 보이는 썩고 쇠하고 없어질 이 세상의 복을 추구할 수도 있다는 것이죠. 기복주의의 자리에 설 수도 있습니다. 유대인들은 태어날 때부터 모세오경을 암송합니다. 그들은 성경을 여러 번 읽고 성경을 배우고 암송하지만 성경을 제대로 알지 못합니다. 그러니 율법주의나 기복주의에 빠질 수밖에 없죠. 자기 의로 충만하고 자기 의를 자랑하고 다른 사람들을 비난하고 판단하게 되고 영원한 하나님 나라의 복이 아니라 눈에 보이는 세상의 복을 추구할 수밖에 없습니다. 종교적 열심은 대단하죠. 하나님을 섬기는 열심은 겉으로 보면 대단한데 하나님이 찾으시는 열매는 없는 그 주님께서 저주하신 잎만 무성한 무화과 나무 같은 신앙생활을 할 수 있다는 것입니다. 그런데 오늘날 교회를 다니는 분들 중에도 이런 영적으로 죽은 상태로 신앙생활하는 분들이 많이 계세요. 로마서 10장 2절부터 3절입니다. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하느니라. 아멘. 겉으로 볼 때 하나님께 열심히 있어요. 교회를 열심히 다닙니다. 그런데 올바른 지식을 따른 열심이 아니라는 거예요. 그들이 열심을 낼수록 하나님의 기쁨이 되는 것이 아니라 자기 의를 세우는데 열심을 낸다는 것입니다. 그들이 열심을 낼수록 하나님의 마음이 아프고 주님의 몸된 교회가 힘든 일들이 생겨나는 것이죠. 이것이 바리새인들의 삶이었어요. 겉으로 드러나는 종교적 모습은 화려하고 대단했지만 그 마음에는 정말 온갖 악한 것들로 가득 찬, 그래서 그들이 회개하지 않으면 지옥의 행보를 피할 길이 없는 독사의 자식들이었고 회칠할 무덤이었습니다. 이것이 바울사도가 예수 그리스도를 만나기 전에 바울사도의 삶이었어요. 율법적인 종교생활이었죠. 기쁨이 없어요. 감사가 없어요. 용서가 없어요. 사랑이 없어요. 온통 교만과 비난과 정죄와 판단뿐입니다. 그들이 성경을 몰랐습니까? 아닙니다. 성경을 너무나도 잘 알았고 성경을 가르치는 사람들이었는데 이런 안타까운 자리에 섰다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그러므로 성경을 읽을 때 정말 진리와 계시의 영으로 말미암아 우리의 영적 눈이 열려야 되고 그 성경을 읽을 때 덮고 있는 수건이 벗겨져야 합니다. 사도 바울이 주님을 만나고 자신을 어둡게 덮고 있던 그 수건이 벗겨진 후에 이런 놀라운 고백을 합니다. 고린도서 3장 14절부터 17절입니다. 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때에 그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라. 오늘까지 모세의 글을 읽을 때 수건이 그 마음을 덮었도다. 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라. 할렐루야. 신앙생활에는 영적 자유함이 있어요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 우리를 자유케 하는 그 진리 누구십니까? 바로 하나님의 아들이신 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도를 성경을 통해 만나야 우리가 자유할 수 있습니다. 풍성한 생명을 누릴 수 있습니다. 구약 성경을 읽을 때에도 그리스도께로 가면 그 수건이 벗겨져서 이 구약 성경을 통해서도 예수님을 만나게 되고 의와 평강과 희락의 하나님의 나라를 풍성히 누릴 수 있다는 것입니다. 그런데 수건이 벗겨지지 않으면 바리새인들처럼 율법적인 종교생활을 하게 되고 눈에 보이는 세상의 복만을 추구하는 세상의 복의 종이 되는 기복주의적 신앙생활을 하게 되는 것이죠. 여기엔 자유함이 없어요. 그런데 진리 안에서 자유함을 누리면 기쁨이 있고 감사가 있고 감격이 있고 사랑이 있고 용서가 있고 평안이 있고 할렐루야. 정말 행복하게 신앙생활을 할 수 있는 것입니다. 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. 할렐루야. 여러분 주께로 돌아가서 성경을 읽을 때 수건이 벗겨짐으로 말미암아 풍성하신 하나님의 생명과 진리 안에서의 자유함을 누리는 여러분 되시기를 축복합니다.
바울 사도가 다메섹 도상에서 주님을 만나고 그 수건이 벗겨집니다. 성경은 예수 그리스도와 하나님 나라를 선포하는 하나님의 말씀이죠. 1500여 년 동안 40여 명의 인간 저자에 의해서 기록된 하나님의 말씀인데요. 이 1500여 년 동안 기록된 하나님의 말씀, 66권의 하나님의 말씀이 놀랍게도 주제가 동일합니다. 예수 그리스도와 하나님의 나라입니다. 여러분 참으로 놀랍지 않으세요? 시대가 1500년의 차이가 있는데 이들이 같이 만나서 의논하고 성경책을 기록한 것이 아닌데 각각 다른 시대의 성경을 기록했는데 그 주제가 동일합니다. 예수 그리스도와 하나님의 나라. 어떻게 이 일이 가능할까요? 그들 모두에게 한 성령 하나님께서 동일하게 역사하셨기 때문입니다. 그래서 성경은 인간의 책이 아니라 하나님의 말씀인 것이죠. 죽게로 가서 그 마음의 수건이 벗겨진 바울 사도의 삶이에요. 저는 이 본문을 읽고 깨달으면서 얼마나 감격했는지 몰라요. 그리고 제 설교의 모든 주제는 예수 그리스도와 하나님의 나라였습니다. 사도행전 28장 23절이에요. 그들이 날짜를 정하고 바울이 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 아멘. 바울 사도가 모세의 율법과 구약의 선지자의 글을 가지고 자기를 찾아오는 모든 사람들에게 예수를 가르치는 거예요. 그리고 하나님의 나라의 복음을 선포하기 시작합니다. 사도행전 28장 30절 31절 말씀이에요. 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 할렐루야. 바울은 만나는 사람들에게 세상 이야기하지 않고 하나님 나라 이야기해 주었고요. 만나는 사람들에게 사람 이야기하지 않고 예수 그리스도에 대하여 가르쳤습니다. 그런데 바울이 예수 그리스도를 가르치고 하나님의 나라를 가르친 그 근거가 어디 있느냐? 구약 성경이에요. 모세오경과 시편과 선지자의 글을 가지고 그 구약 성경을 가지고 예수님을 가르치고 하나님 나라의 복음을 선포했다는 것입니다. 이 눈이 열려야 되는 것이죠. 구약 성경을 읽으면서도 우리 주 예수 그리스도를 만나야 합니다. 먹고 마시는 세상 나라가 아니라 의와 평강과 희락의 하나님의 나라. 말에 있지 아니하고 능력에 있는 그 하나님의 나라를 경험해야 합니다. 그래야 우리의 영이 삽니다. 왜 성경을 읽고 먹으면 우리의 영이 살게 됩니까? 그 성경이 생명의 떡으로 오신 예수 그리스도를 선포하고 있기 때문입니다. 할렐루야. 여러분 성경 사랑하십시오. 그러면 예수 그리스도를 통해서 풍성한 생명을 누리게 되는 것이죠. 심지어 여러분 구약의 족장시대 인물이었던 이 구약의 욥기서에도 이 욥이 성령의 감동으로 장차 약 2000년 후에 이 땅에 오실 예수 그리스도를 선포하고 있습니다. 여러분 놀랍죠? 욥기 19장 25절이에요. 내가 알기에는 나의 대속자가 살아계시니 마침내 그가 땅 위에 서실 것이라. 정말 놀라운 고백이에요. 족장 시대에 살았던 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 시대에 살았던 이 욥이라는 인물이 성령의 감동으로 나의 대속자가 나의 죄를 대속하실 그분이 살아계시니 그가 마침내 이 땅에 서실 것이라. 장차 2000년 후에 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으실 예수 그리스도를 선포하고 있습니다. 여러분 모든 성경의 주제는 예수 그리스도와 하나님 나라입니다. 이렇게 성경을 제대로 읽으면 율법주의에서 벗어날 수 있어요. 바리새인의 자리에서 벗어날 수 있어요. 다른 사람들을 판단하고 비난하고 자기 의로 교만한 그 신앙생활에서 벗어나서 늘 십자가 앞에서 겸손하고 다른 사람의 허물을 덮어주고 용서하고 사랑하는 이 풍성한 하나님의 나라의 생명을 누릴 수가 있습니다. 또 성경을 읽을 때 이 수건이 벗겨지면 기복주의에서 자유할 수 있습니다. 늘 눈에 보이는 이 세상의 복, 세상의 성공, 세상의 부귀 영화만을 쫓아 살던 인생이 이제는 눈에 보이지 않는 오직 성령으로 보게 하시는 믿음으로 보는 그 하나님 나라의 찬란한 영광을 바라보고 그 나라의 영광을 위해서 오늘을 살아갈 수 있는 것이죠. 돈의 노예가 되지 않고 세상의 복의 종이 되지 않을 수 있는 것이죠. 진리 안에서 자유함을 누리고 풍성한 생명을 누릴 수 있고 날마다 자족할 수 있고 감사할 수 있고 용서할 수 있고 사랑할 수 있는 것입니다. 이것이 바로 이 땅에서도 누리는 하나님의 나라 천국이에요.
성경 전체가 예수 그리스도와 하나님 나라의 복음의 메시지입니다. 창세기도. 여러분 창세기에 보면 창세기 14장에 아브라함 이야기가 나오죠. 아브라함이 조카 롯을 구하고 돌아오는데 멜기세덱이라는 인물이 등장하는데 그 멜기세덱의 인물의 그 손에 떡과 포도주가 들려 있었고 그 멜기세덱이 대주제이신 하나님께 아브라함에게 축복을 빕니다. 그리고 아브라함이 11조를 드리죠. 이 멜기세덱이 상징하는 인물이 누굽니까? 바로 예수 그리스도예요. 떡과 포도주, 성만찬, 우리를 위해서 그 몸을 찢으시고 우리를 위해서 피를 흘려주신 예수 그리스도. 그래서 히브리서는 바로 이 멜기세덱이 예수 그리스도를 상징하는 인물이라고 선언하고 있는 거예요. 창세기도 예수 그리스도를 선포하고 있습니다. 출애굽기도 예수 그리스도를 선포하고 있습니다. 레위기의 제사법과 성결법도 예수 그리스도 하나님의 나라를 선포하고 있고요. 민수기도 예수 그리스도를 선포하고 있습니다. 구약의 시가서들, 구약의 선지자들, 선지서 다 예수 그리스도 하나님 나라를 선포하고 있고요. 사복음서는 예수 그리스도의 오심과 그의 사역을 선포하고 있고 사도행전은 예수 그리스도를 통해서 확장되는 하나님의 나라, 교회 이야기가 선포되고 있고 그리고 요한계시록은 다시 오실 예수 그리스도, 완전하신 하나님의 나라를 선포하고 있는 것입니다. 할렐루야. 이렇게 우리가 성경책을 읽게 되면 성경을 읽으면서 자유함을 누리고 성경을 읽으면서 의와 평강과 희락의 하나님의 나라를 누리게 되는 거예요. 얼마나 행복한지 몰라요. 주님이 말씀하십니다. 요한복음 5장 39절이에요. 너희가 성경에서, 이 성경 구약 성경을 말씀하는 거예요. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 구약 성경도 궁극적으로 예수 그리스도를 선포하고 있다는 것입니다. 요한복음 5장 46절 47절이에요. 참 귀한 말씀이죠. 예수님의 말씀이에요. 너희가 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 모세가 기록한 성경이 무엇입니까? 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 토라, 율법, 바로 모세오경이에요. 근데 그 모세오경, 모세가 기록한 그 하나님의 말씀이 바로 예수 그리스도에 대하여 기록한 것이라고 예수님이 선언하고 있는 거예요. 창세기를 통해서도 예수님을 만나고 출애굽기를 통해서 예수님을 만나고 레위기를 통해서도 예수님을 만나고 민수기의 성막과 유월절을 통해서도 예수님을 만나고 신명기를 통해서도 예수님을 만나고 할렐루야. 그 예수 그리스도 안에 있는 풍성한 하나님의 생명을 누리게 된다는 것이죠. 누가복음 24장에는 주님께서 십자가에서 죽으신 것에 실망한 두 제자가 엠마오로 실망하고 내려가는 장면이 등장합니다. 누가복음 24장 27절인데요. 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 선바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 예수님이 십자가에 죽으시고 실망하고 엠마오로 내려가는 두 제자에게 예수님이 나타나셔가지고 모세의 글, 모세오경과 선지자의 글을 가지고 예수님 자신에 대하여 설명하는 것을 자세히 그들에게 알려주니까 그들의 눈이 밝아져서 예수님을 알아보게 되고 실망하고 내려가던 그들이 다시 사명의 장소 예루살렘으로 올라가게 되는 거예요. 이것이 생명이신 하나님의 말씀입니다. 누가복음 24장 44절 45절이에요. 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이니라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 그들이 그 구약 성경을 통해서 예수님을 만나니까 그들의 마음이 뜨거워져서 다시 사명의 자리로 하나님 나라의 복음을 위해서 사는 자리로 올라가게 되는 것입니다. 요한복음 20장 31절입니다. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하리 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 영생을 얻게 하리 함이니라. 바로 이것이 요한복음의 기록 목적이고 바로 이것이 모든 성경의 기록 목적이에요. 예수 그리스도를 믿고 영생을 얻게 하는 하나님의 나라를 누리게 하는 것이 바로 성경의 기록 목적이라는 것입니다. 주님이 말씀하시죠. 내가 너희에게 이른 말이 영이요 생명이니라. 성경은 생명이에요. 생명이신 예수 그리스도를 선포하고 있기 때문입니다. 성경을 읽을 때 마음을 듣고 있던 수건이 벗겨지면 어떻게 됩니까? 로마서 7장 4절이에요. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니
율법 아래에서 우리가 모두 죄인이라는 사실을 깨닫게 되죠. 그러면 어떤 일이 벌어지느냐? 이는 다르니, 율법이 아닌 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 예수 그리스도께로 가게 되죠. 예수 그리스도를 나의 주로 믿게 되죠. 그리고 어떤 일이 벌어집니까? 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 합니다. 드디어 하나님을 위하여 사는 삶, 하나님을 기쁘시게 하는 열매, 성령의 열매를 맺게 된다는 것입니다. 이것이 바로 하나님 나라이고 이것이 바로 참된 신앙생활입니다. 우리가 성경을 제대로 읽으면 내가 얼마나 더러운 죄인인 것을 깨닫게 돼요. 도저히 구원받을 수 없는 자격 없는 죄인이라는 사실, 허물과 죄로 죽었던 죄인이라는 사실을 깨닫게 되고 그 죄인을 위해서 하늘 영광을 버리시고 이 땅에 오셔서 온갖 모욕과 수치와 조롱과 고난과 아픔을 다 당하시고 십자가의 그 생명과 그 피를 내어주신 예수 그리스도를 만나게 돼요. 예수 그리스도를 나의 인생의 주인으로 모시게 돼요. 하나님의 사랑과 하나님의 은혜로 예수님을 영접하게 돼요. 그리고 어떤 일이 벌어집니까? 이제는 나를 위해서 사는 인생, 나의 만족과 유익을 위해 사는 인생이 아니라 이제는 나를 위해서 죽었다가 다시 사신 자 예수 그리스도를 위하여 사는 인생, 하늘의 보물을 쌓아두는 인생, 하나님 나라를 위해 사는 인생, 진리 안에서 자유함을 누리는 인생, 의와 평강과 희락의 하나님의 나라를 누리는 이 영생의 삶을 누리게 된다는 것입니다. 이것이 하나님이 우리에게 주시는 하늘의 복이에요. 여러분, 성경을 제대로 읽으면 나의 성경의 지식이 늘어날 뿐만 아니라 어떤 현상이 생기느냐 하면요, 성경을 읽으면 예수 그리스도를 만나고 영원하신 하나님의 나라를 우리가 누리게 되기 때문에 성경을 제대로 읽으면 예수 믿지 않는 가족들이 너무너무 불쌍하고 예수 믿지 않는 이웃들과 예수 믿지 않는 직장의 동료들이 너무 불쌍해서 그들에게 예수님을 전하게 되고 그들이 내가 전하는 예수님을 믿지 않으면 마음이 괴로워서 그들을 위해서 눈물로 기도하게 되고 예수 전하다가 핍박받고 예수 전하다가 조롱받아도 그래서 내가 다시는 전하지 않으리라 마음먹어도 예레미야 선지자처럼 이 마음이 불붙는 것 같아서 또 그 사람에게 핍박받고 그 사람에게 미움을 받을지라도 예수 그리스도를 전하는 이런 사명자의 삶을 살게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 진리의 성령님을 의지하고 매일같이 하나님의 말씀인 성경을 읽으십시오. 그리고 매일 예수 그리스도를 만나십시오. 그래야만 여러분 매일 의와 평강과 희락의 하나님의 나라를 여러분의 삶의 현장에서 여러분이 풍성히 누리게 되고 그리고 기쁨이 넘치고요, 감사가 넘치고요, 용서가 넘치고 사랑이 넘치게 됩니다. 평강이 넘치게 됩니다. 그런데 그 하나님의 나라의 생명이 여러분의 인생의 담을 넘어 여러분 주변에 있는 사람들에게로 흘러가서 그들도 예수 만나는 이 놀라운 축복이 임할 줄 믿습니다. 할렐루야! 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀인 성경을 사랑하시기를 축복합니다. 사랑합니다.